also called as a persistent. Persistence means what? Long time. That means what? Yes, friends, persistence. That means what? Permanent. Permanent or long time. Okay, all this called as a persistence. Okay, that means what? Volume. Also called as in short PV, persistent volume, right? Good. Okay, so the data can be, yes, friends, data can be stored inside the cluster or outside the cluster also. Data can be inside the cluster or outside the cluster also. Means what? A data should not be depending on the pod, right? Data should not be depending on the pod. అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్? అర్థం ఏంటి? Data, this is what? Pod. This is pod. Okay. So this is what? PV, volume, right? Suppose for example, this pod crashed or down. What happens? What about my data? My data also is lost. అంతేనా? Yes, friends. దీన్నే మనం Yes, sir. ఏమంటాం? డేటా షుడ్ నాట్ బి డిపెండింగ్ ఆన్ ద పాడ్. ఈ పాడ్ అనేది ఫెయిల్ అయితే, ఎస్ క్రాష్ అయితే, ఎస్ ఇదేదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటా కూడా మనకి కనిపించదు. ఎరేజ్ లాస్ట్, అండ్ దట్ మీన్స్ వాట్? వీ లాస్ట్ అవర్ డేటా ఆల్సో. వై? బికాస్ ద పాడ్ ఆల్సో ఎస్ ఫ్రెండ్స్ డౌన్ అవ్వచ్చు, లేదా క్రాష్ అవ్వచ్చు, లేదా ఆల్రెడీ తీసి పడేసి ఇంకొక పాడ్ క్రియేషన్ జరగవచ్చు, చెప్పలేం. Yes, I can create a one more pod because I have done some modification in my application. I updated some of the code. That's why I'm creating a new pod and I'm deploying this new code inside this pod. That's why my old pod is, yes, friends, my old pod data lost. Yes or no? That's why to avoid this kind of situations, we are creating a volume outside of the cluster, outside of the cluster, outside of the cluster or outside of the pod or outside of the node also. We discussed all these things. We discussed all these scenarios. 1, 2, 3. Outside of the pod, outside of the node, outside of the cluster. Yes, that means what? We are using different cloud providers. AWS, we take the AWS EBS volumes or EFS, okay. We take the Azure cloud providers, and we are using different, something called disks, storage disks. Yes, like this. That means what? As soon as I need some volume, I go for AWS, I go for Azure, or I go for GCP also. As our wish. Okay, no problem. But in our case, we are taking the volume from EBS. Yes, or we can also call as EFS. We know very well about EBS and EFS, right? Like this. Okay, friends. Okay. Data should not be depending on the pod. Data should not be depending on the cluster. Data should not be depending on the node. నోడ్కు సంబంధం లేకుండా, పాడుకు సంబంధం లేకుండా, క్లస్టర్కు సంబంధం లేకుండా కూడా డేటా స్టోరేజ్ అనేది జరగాలి. దాట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్. వాళ్ళే AWS. AWS people managing the separate storage for our purpose, for our application purpose, for our application data storage purpose. The services are EFS ఉంది, ఓకే, EBS ఉంది. మీకు ఏది కావాలంటే అది తీసుకోండి అని చెప్పాడు ఎవరు? AWS వాడు. రైట్. So directly I am taking this EFS or EBS, I am storing the data inside this place. But these are all managed by AWS people, not by you. That's why our data is safe and our data is also outside of the cluster. Even if the cluster is down also, I can get the data from my cloud service providers. Yes or no? If my node is down, I can get the data. If my cluster is down, I can get the data. If my pod is down, I can get the data. Yes or no, friends? Are you understanding, friends? Right? Even if the node is down, even if the cluster is down, even if the pod is down, how can you persist your data? Another question. Question ade.
ఆ క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ ఎలా చెప్పాలా? ఎస్ ఎస్ వీఆర్ అప్రోచింగ్ ద క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఆర్ వీఆర్ టేకింగ్ ద storage space from different cloud service provider. But in my case, in my project, we are using AWS EFS or EBS sometimes. Yes, like this, we need to say the answer. అర్థమైంది? అట్లా చెప్పాలి. మా ప్రాజెక్ట్లో మేము ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈఎఫ్ఎస్ ఈబిఎస్ వాడుతున్నాం. ఎస్, డిఫరెంట్ స్టోరేజ్ పర్పస్. ఇంకా కావాలంటే ఆబ్జెక్ట్ స్టోరేజ్ పర్పస్ S3 కూడా వాడతాం. ఏది ఇది? ఏడబ్ల్యూఎస్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మన క్లాస్ ఏంది? మనది డెవాప్స్లో కూడా మన క్లాస్ ఏంది? క్యూబర్నెటిస్లో కూడా ఈ టాస్క్లన్నీ చేసే వ్యక్తి ఎవరు? క్యూబర్నెటిస్ అడ్మిన్. ఎస్, క్యూబర్నెటిస్ అడ్మిన్. ఎస్, హూ క్రియేట్స్ పివి? క్యూబర్నెటిస్ అడ్మిన్. క్యూబర్నెటిస్ అడ్మిన్ నథింగ్ బట్ వాట్? డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మీరే. అంటే వీ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ క్యూబర్నెటిస్, దాట్ వై యూ విల్ బికమ్ ఏ క్యూబర్నెటిస్ అడ్మిన్. ఎస్, యూ కెన్ యాక్ట్ లైక్ యాజ్ ఏ Kubernetes admin inside your IT project, because even though you are a DevOps engineer, but you know very well about Kubernetes. That's why you are acting like as a Kubernetes admin inside your project. అంటున్నా నేను. Okay, good. Very challenging role, and at the same time, high paid salaries role. This is nothing but K8S, Kubernetes admin. K8S. Excellent role, boss. Okay, excellent. ఇది ఒక్కటి చాలు. Docker Kubernetes. సరే, ఓకే, చూద్దాం. సార్, ఓకే, ఇదంతా బాగానే ఉంది, మాకు అర్థమవుతుంది సార్. పీవీస్ అంటే అర్థమైంది. ఎస్ ఎస్, ఎక్సలెంట్. డేటా అనేది ఎస్, ఎక్కడ డిపెండెన్సీ అనేది లేదు సార్. ఓకే, సో దట్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ మై డేటా వెనెవర్ ఐ నీడ్. ఓకే, వెనెవర్ ఐ నీడ్. స్టోరింగ్ ద డేటా ఇన్ ఏ రిమోట్ లొకేషన్. ఎస్ ఫ్రెండ్స్. సరే సార్, ఓకే. సింపుల్గా చెప్పాలంటే రిమోట్ లొకేషన్ అంటే వీఆర్ అప్రోచింగ్ ఆర్ వీఆర్ టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్, AWS ఆర్ Azure ఆర్ GCP. ఎస్, ఇట్లా మనం వీళ్ళ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ని అప్రోచ్ అయ్యి వీ టేక్ ద వాల్యూమ్స్ ఫ్రమ్ దెమ్. అంతే సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ఓకే, సరే, బాగానే ఉంది సింపుల్గా. సరే, స్టోర్ ద డేటా ఇన్సైడ్ ద క్లస్టర్ అవ్వచ్చు, స్టోర్ ద డేటా అవుట్ సైడ్ ద క్లస్టర్ అవ్వచ్చు. అంటే అవుట్ సైడ్ అంటే AWS కానీ Azure కానీ అట్లా అనుకోండి. ఇన్సైడ్ అంటే క్లస్టర్ అనుకోండి. ఇన్సైడ్ మీన్స్ వాట్? క్లస్టర్. విత్ ఇన్ ద క్లస్టర్ వీఆర్ స్టోరింగ్ ద డేటా అనుకోండి. బట్ ఈ కేసులో అయితే మనం వెళ్ళటం లేదు, ఈ కేసులో మనం వెళ్తున్నాం. రైట్, బాగుంది. ఓకే, బట్ హూ విల్ బి క్రియేటింగ్ దిస్ స్టోరేజ్? ఫస్ట్ క్వశ్చన్, హూ విల్ బి క్రియేటింగ్ దిస్ స్టోరేజ్? Who creates this storage? Simple గా చెప్పాలంటే who will be creating this storage? First question. Okay, రెండో question. Okay, how to create this storage? Who will be creating and how to create this storage? How to create this storage? మనం స్టోరేజ్ ఎలా తయారు చేయాలా? ఫస్ట్ రెండో క్వశ్చన్. From where this storage is coming from? మూడోది, where this storage is coming from? Where this storage is coming from? ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ తెలియాలి. వేర్ దిస్ స్టోరేజ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్. ఓకే, హూ విల్ బి క్రియేటింగ్, హౌ టు క్రియేట్, అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్. దట్ మీన్స్ వాట్? వేర్ దిస్ స్టోరేజ్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్. ఎస్, ఈ మూడు క్వశ్చన్స్కి తెలుసుకోవాలి మనం ఆన్సర్. రైట్, అంతే సింపుల్గా. ఓకే సార్, సరే, బాగుంది. మనకి ఎవరు తయారు చేస్తారంటే, ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఏమని చెప్తారు మీరు? ఎవరు తయారు చేస్తారంటే Kubernetes admin, DevOps engineer. ఎస్, Kubernetes admin, DevOps engineer can create a storage, can create a PV in the sense persistent volume, right? Persistent volume. అయితే ఇక్కడ చూడండి, క్రియేటింగ్ PV, ఓకే, యూజింగ్ PV. ఓకే, ఏం సార్ ఇది 2 స్టెప్సా? అవును, 1, 2. ఓకే, క్రియేటింగ్ PV, యూజింగ్ PV. దట్ మీన్స్ వాట్? 2 స్టెప్స్, 2 స్టేజెస్. 1, 2. తయారు చేస్తారు, దాటిని ఉపయోగిస్తారు. యూజింగ్ దట్ మీన్స్ వాట్? ఉపయోగిస్తారు. ఎలాగా? ఏం లేదు, క్రియేటింగ్ ఎ PV అండ్ క్రియేటింగ్ ఎ మౌంట్ పాయింట్. క్రియేటింగ్ మౌంట్ పాయింట్ ఫర్ దట్. మౌంట్ పాయింట్, ఎస్. ఈ మౌంట్ పాయింట్ ఇచ్చేసాం అనుకోండి,
ఈ మౌంట్ పాయింట్ క్రియేషన్ చేసి యాక్సెస్ ఎవరికి ఇచ్చినా సరే ఎస్ దే విల్ యాక్సెస్, దే విల్ యూజ్ దిస్ పీవీ, దే విల్ యూజ్ దిస్ స్టోరేజ్ బికాస్ ఐ క్రియేటెడ్ ఎ పీవీ, I created a mount point and I have given this mount point access to someone else. The someone else can access this PV through with the help of this mount point. అంతే కదా, ఏదైనా సరే పీవీ మీద ఏదైనా సరే చెయ్యాలి అంటే ఎస్ దాని మీద డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేయలేం. ఎస్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ మౌంట్ పాయింట్, దట్ మీన్స్ వాట్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ ఫోల్డర్ అండ్ త్రూ దిస్ ఫోల్డర్ we can able to store our data, store our data, yes, easily. That means what, accessing the PV using this folder only. That means what, mount point మనందరికి తెలుసు, మౌంట్ పాయింట్ లేకపోతే మనం ఏం చేయలేమని. ఓకే, రైట్. అయితే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ సైడ్ పీవీ సైడ్ అంతా క్రియేటింగ్ సైడ్ అంతా కూడా క్యూబర్నెటిస్ అడ్మిన్ ఉంటాడు, బాస్ అడ్మిన్ ఉంటాడు, రైట్ రైట్, క్యూబర్నెటిస్ అడ్మిన్ ఉంటాడు. మరి యూసేజ్ సైడ్ వేరే వాళ్ళు ఉంటారు. యూసేజ్ సైడ్ ఎవరు ఉంటారు? యూజర్, యూజ్ చేసుకునే వ్యక్తిని యూజర్ అని పిలుస్తారు. ఏది, ఈ స్టోరేజ్ కావాలన్నా యూజరే మనకు రిక్వెస్ట్ ఇస్తాడు. ఆ యూజర్ ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ని బట్టి మనం స్టోరేజ్ని అందుబాటులోకి తెస్తాం. యూజర్ ఎందుకు రిక్వెస్ట్ ఇస్తాడు? టు రన్ దేర్ అప్లికేషన్, టు స్టోర్ దేర్ అప్లికేషన్ డేటా. అర్థమైందా? ఆన్ గోయింగ్ బిజినెస్ జరిగేటప్పుడు డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకి డిస్క్ కావాలి, వాల్యూమ్ కావాలి, స్టోరేజ్ స్పేస్ కావాలి. దాట్స్ వై యూజర్ ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ ద సమ్ స్టోరేజ్ స్పేస్. యూజర్ ఈజ్ రిక్వెస్టింగ్ సమ్ స్టోరేజ్ స్పేస్. ఈ యూజర్నే సింపుల్గా మనం చెప్పాలంటే ఎస్ డెవలపర్స్ అని కూడా అంటాం. డెవలపర్స్ మరి అంతే కదా, వాళ్ళే డెవలపర్స్. రియల్గా వాళ్ళకి తెలుసు, దే నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ దిస్ అప్లికేషన్ ఆర్ దిస్ నీడ్ దిస్ మచ్ స్పేస్, దిస్ మచ్ కెపాసిటీ, దిస్ మచ్ స్టోరేజ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఎస్ ఎస్, ఎందుకు వాళ్ళకి తెలుసు కదా. డెవలపర్స్ రోల్ ఏంది అదే. సింపుల్గా చెప్పాలండి, యూజర్ అనుకోండి, డెవలపర్ అనుకోండి, ఎలాగైనా అనుకోండి. అంటే కంపెనీ టు కంపెనీ మారిపోతూ ఉంటుంది. ఎస్ సమ్ టైమ్స్ ఒక వ్యక్తి ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు, దే విల్ హెల్ప్ టు ద డెవలపర్స్. డెవలపర్స్కి ఎప్పుడు హెల్ప్ చేస్తూనే ఉంటాడు, ఎందుకంటే డెవలపర్స్కి కోడ్ వచ్చు కానీ క్యూబర్నెటిస్ అంతగా రాదు కాబట్టి. ఎస్, అప్పుడు ఆ రోల్లో మనమే ఉంటామేమో, డెవాప్స్ ఇంజనీరే ఉంటాడేమో కొన్ని సందర్భాల్లో హెల్ప్ చేయడానికి, హెల్పింగ్. బట్ ఓవరాల్ అప్లికేషన్ ఏంటి, అప్లికేషన్ డిజైన్ మొత్తం డెవలపర్ చూసుకుంటాడు. అట్ ద సేమ్ టైం అప్లికేషన్కి సంబంధించి ఎస్ వర్క్ జరుగుతున్నప్పుడు స్టోరేజ్ అనేది ఉందా లేదా కూడా డెవలపరే చూసుకోవాలి. ఎస్ దిస్ ఇస్ దేర్ మెయిన్ రోల్. అంతే కదా టోటల్గా చెప్పాలంటే. ఈ సైడ్ ఏంది, మనం క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ తయారు చేయటం, పీవీస్ తయారు చేయటం, ఇదంతా మన రోల్ అయితే అసలు రిక్వెస్టింగ్ స్టోరేజ్ అనేది వాళ్ళు ఇస్తారు మనకి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రకారంగా బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఎ పీవీ, అంతే. ఐ కెన్ క్రియేట్ ఏ పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్, అంతే సింపుల్గా చెప్పాలంటే. ఓకే ఓకే రైట్. సో